الحمد لله والمنة ثم الصلاة والسلام على من كان لا نبي بعده ثم الصلاة والسلام على من كان لا مهدي بعده وعلى آلهما وصحبهما أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقانه العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال عز وجل في مقام الثاني إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال المهدي الموعود العظيم مذهب امام مصطفى داری صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وصدقت المهدي الموعود العظيم. بعد ذلك صدر والا مرتبت منبر نور پر جلوہ افروز حفاظ اکرام علماء ذی احترام و فقراء الہیہ وحاضرین ناظرین سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں مسلم جواب تو دے تاکہ آپ کی میرا بھی فرض ہے کہ جواب آپ کو میرے دیا، آپ کا بھی فرض ہے میرے پر بھی سلامتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا مزہ ہے جس دین کی شروعات سے. اب دیکھو گنے چنے آپ میں سے جتنے لوگ ہوئے شاید جو اس فقیر کو پہچانتے ہوں گے، لیکن دین کا ہمارا فریضہ دیکھو، آپ مجھے پہچانے میں آپ کو پہچانوں، یہ بات کی بات ہے. السلام قبل الکلام. دین کی شروعات سلامتی پر ہے، سلامتی اس پر بھیجو، پہچانو نہ پہچانو بعد کی بات ہے. جس دین کی بنیاد گفتگو کی اقرار، گفتگو کا آغاز سلامتی پر ہو، اس دین کی مدحت سرائی ہم کیا کریں. وہ دین مصطفیٰ کا، وہ دین خدا کا کہ جس کی بنیاد، کہ جس کی آغاز سلام پر ہو، سلامتی پر ہو، اس کی تعلیمات پر غور کرنا تو ہمارا فریضہ ہے. حاضرین، مجلس منور، لوگ مطہر. تو میرا آج کا موضوع بڑا ہی دقیق ہے. دیکھیے ہم بعض وقت تقاریر میں سماعت کرتے ہیں کہ لوگ مقام مصطفیٰ کا عنوان باندھتے ہیں. سب سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ سب کو جواب دیں. سمجھ میں تو سب کو آ رہا ہے نا بھائی؟ لوگ عنوان باندھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یا آقا کریم کا مقام، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مراتب پر عنوان باندھتے ہیں. تو حق بنا کر، تو اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر یہ اقرار جواب دے، کیا میرا یہ میں لائق ہوں نبی کی مدحت پر مقام پر عنوان باندھوں؟ کیا میرا یہ مقام ہے کہ نبی کے مقام پر عنوان میں باندھوں؟ کہ میری حیات نبی کا صدقہ ہے، کہ میری وجود نبی کا صدقہ ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ خدا خود کہتا ہے لولاک لما خلقتک ولما خلقت الافلاک. نبی فرماتے ہیں کہ اے خدا، اللہ نے کہا اے نبی تجھ کو نہ بناتا، انس و بشر کو نہ بناتا، جن و ملک کو نہ بناتا، اور اس نبی کی مدت سرائی پر میں عنوان باندھوں. یہ تو اس طرح ہوا
کہ کوئی معمولی سا استاد اس مدرسے کے شیخ کے، اس مدرسے کے بانی کی مدحت سرائی کرے. وہ بانی ہے، وہ اگر اس کی نیو نہ رکھتا تو وہ مدرسہ نہ ہوتا، وہ اگر بنیاد نہ رکھتا وہ مدرسہ نہ رکھتا، وہ مدرسہ وجود میں نہ آتا. محمد ہے بانی اس مدرسہ دنیا کی، محمد ہے بانی اس قرۂ ارض کی. تو میں ایک معمولی سا استاد یا معمولی سا شاگرد اپنے اس بانی کی مدحت سرائی کیا کروں؟ وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. حاضرین کرام، اگر آپ کو آقا کریم علیہ السلام کا مقام جاننا ہے، کسی مرد مسلم، کوئی بھی مرد ہو یا عورت، تا قام قیامت کوئی بھی یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حق رکھتا ہو ان کی مدحت سرائی کا، کہ وہ ان کی مدحت میں کچھ چیز قلم بند کر سکے یا زبان سے کہہ سکے. کیوں؟ میری نظر محدود، میرا کلام محدود، میری سماعت محدود، میری فہم محدود، میری ہر چیز، میری بشری تقاضے مجھے محدود کرتے ہیں. کیا ہر چیز محدود ہے؟ کس کے بیان پر؟ جب بیان اس لامحدود محمد کے ذکر ہو. وہ محمد لامحدود تھے جس کی رحمت کو دیکھو انبیاء قرآن میں ہے. اللہ جب انبیاءوں کو مبعوث فرماتا اے انبیاء تم فلاں قبیلے کے لیے نبی. سب کو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا بھی؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے محمد. قرآن کا تذکرہ ایک بار قرآن کی جو اللہ کا قرآن کو بیان کرنے کا طرز میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب دیکھو ایک معمولی سے شاعر اگر کلام کرتا ہے تو ردیف و خافیہ دیکھ کر کرتا ہے. یعنی عام زبان میں کہوں تو اس کی بیان میں چند کلموں کو بیان کرنے میں ایک ترتیل ہوتی ہے، ایک توسل ہوتا ہے، جس میں اگر توسل نہ ہو تو مزہ بھی نہیں ہوتا. اب قرآن کا توسل دیکھو. قرآن بھی میں کہتا ہوں نبی کی مدحت سرائی میں ایک شاعری ہے. قرآن بھی نبی پر بھیجی گئی ایک شاعری ہے. کیوں؟ اب دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے اے آدم ہم نے تجھ کو انسانوں پر آدم بنایا، تم نے انسانوں کے لیے ہم نے افضل البشر کہہ دیا ہے، انسانوں کے لیے اول بشر کہا ہے. اب دیکھو جتنے بھی انبیاء آئے وہ چند خطوں کے لیے نبی تھے. علماء کرام جانتے ہیں انبیاء آتے تھے چند خطوں کے لیے ہوتے تھے، چند قریوں کے لیے ہوتے تھے، ایک مخصوص جگہ کے لیے ہوتے تھے. ارے جس کا تذکرہ قرآن میں خدا کرے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کو رحمت بنایا ہے ہم نے جو عالمین کے لیے ہے، جو عالمین کے لیے ہے. شجر حجر ہو، انس و بشر ہو، ہر چیز کے لیے وہ رحمت ہے. اس کی مدحت سرائی کرنے کے لیے کوئی لائق نہیں ہے. کوئی بھی کتنا بڑا ملا بھی کیوں نہ ہو، کلام بھی محدود ہوگا، فہم بھی محدود ہوگی، لیکن نبی کے مقام حق رکھنا بیان نہیں کر سکتا. اب دیکھو میرا ایک سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید میں جب میرا تعلیمی وقت تھا، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا چلوں. اگر آپ کو سننے کا اگر موڈ ہو تو واقعہ تھوڑا آپ کو کہتے چلوں، واقعہ تو کہوں آپ کے سامنے. اب دیکھیے جب میرا تعلیمی وقت تھا تو ایک عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھیے مولانا آپ کے نبی کا تذکرہ آپ کی ہی قرآن میں، میرے قرآن نہیں، قرآن اسلام کی جو قرآن ہے اس میں 4 مرتبہ آیا ہے. کتنے مرتبہ؟ جواب تو دیجیے، کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ. لفظ محمد سے آگے پیچھے کیا ہو وہ بات نہیں ہے، لفظ محمد قرآن میں 4 مرتبہ ہے. کتنے مرتبہ؟ صرف 4 مرتبہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، آپ کا تذکرہ قرآن میں 230 مقامات سے زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 170 مقامات سے زیادہ ہے. حفاظ اکرام بتا اگر غلطی ہے تو آپ میری تصحیح کرے. دیکھیے قرآن میں نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا ذکر زیادہ ہے. تو اس احمق نے کہا دیکھو تمہاری ہی قرآن میں تمہاری ہی نبی کا تذکرہ 4 بار آیا، اور ہمارے نبی جس کو تو وہ خدا کہتے ہیں، ہمارے نبی، اس عیسائی کا جملہ کہہ رہا ہوں سمجھ میں تو آپ کو آ رہا ہے، اس عیسائی نے کہا
मसीह का, हमारे जीसस क्राइस्ट का मर्तबा कुरान में 230 मर्तबा आया, तो तुम्हारा कुरान ही हमारे ईसा का मकाम बतलाता है। तो मैंने उसको एक ही जुमला कहा, अरे अहमक, अरे अहमक, अगर मैं तुझसे बात करूं तेरा नाम नहीं लेता, जब तुझसे गुफ्तगू करता हूं तेरा नाम नहीं लेता, जब दूसरों का जिक्र आता है दूसरों का नाम लेता हूं। नबी पर कुरान था तो कुरान में क्यों नबी का नाम होगा? कुरान उतरा था नबी पर, क्यों उस नबी का नाम होता कुरान में? याद रखो। अब वो 4 मर्तबा पे क्यों आया वो भी सुनो। 4 मर्तबा क्यों आया? वो निदाई कलीमों से है, वो निदाई कलीमों से है, यानी ऐ मोहम्मद अपनी उम्मत से कह देना, ये तज़किरा है, यानी ये एक तर्ज है बयान का। अब देखो मैं आपसे बात करता रहूं तो मसलन 1-2 बार नाम लूंगा, उससे ज्यादा तो लेने वाला नहीं हूं मैं, अपने हर जुमले में आपका नाम तो लेने वाला नहीं हूं मैं। इसीलिए 6666 आयतों में 4 मर्तबा उस हबीब का नाम है, 12 उन अंबियाओं का तज़किरा है। तज़किरे की तादाद फजीलत बयान नहीं करती। अरे अहमक, अरे अहमक, देखो किस पर उतारी गई है। अगर कुरान, देखिए भी कुरान का एक बात मैं आपके सामने कहूं, इमाम गजाली का तज़किरा आपने शायद तो सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? बताएं, जवाब दें। इमाम गजाली के बारे में आपने कभी सुना तो होगा, नाम बड़ा मशहूर है, शायर वक्त भी थे, और आप एक बड़े फकीह थे, इल्म कलाम में बड़ी वसाअत रखते थे इमाम गजाली। इमाम गजाली का एक फारसी जुमला है, उसका तर्जुमा आपको मैं सुनाता हूँ। इमाम गजाली फरमाते हैं, उर्दू का तर्जुमा उसका सुनाता हूँ। आप फरमाते हैं, अगर कुरान, अल्फाज पर जरा इमाम गजाली की अर्ज गौर करिए, मेरे कलमे नहीं, इमाम गजाली की तर्जुमा शुदा कलाम बता रहा हूं मैं आपको। इमाम गजाली फरमाते, अगर कुरान ईसा पर नाजिल होता वो मर्तबा न रखता। जरा अल्फाजों पर गौर करें। अब आपको मैं एक ऐसे तरस बयां करना चाहता हूं कि आपकी इज़हान एक तरफ में लेकर जाना चाहता हूं। अब देखो इमाम गजाली फरमाते, अगर कुरान सबसे बेहतरीन कलाम कुरान है, सबसे बेहतरीन नबी मोहम्मद है, ये तो वजाहत है इसकी। अब देखो इमाम गजाली फरमाते हैं, अगर कुरान ईसा पर उतारा जाता तो उसकी वो अजमत न होती, अगर कुरान मूसा अला नबीना पर उतारा जाता उसकी वो अजमत न होती, अगर कुरान दाऊद अला नबीना पर उतारी जाती, बताओ उसकी अजमत उतनी होती? अजमत न होती। लेकिन अब जुमलों पर सुनो, ये जुमलों पर गौर करो। इमाम गजाली फरमाते हैं, लेकिन तौरात नबी पर उतारी जाती, तौरात का मकाम होता, तौरात नबी पर उतारी जाती, तौरात अफजलुल कलाम होता, इंजील मोहम्मद को उतरती, इंजील अफजलुल कलाम होती। अब देखो वो किताब अफजल नहीं है जिस पर उतारा जा रहा है, निस्बत उसकी उसको अफजल करती है। वो कलाम क्यों अफजल है? उसकी निस्बत है, वो अफजल करती है। अब जरा जहन को बनाते चलो, उस मोहम्मद करीम आकाए हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा जरा बयान करूं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? आपको मैं एक तर्ज बताना चाहता हूं कि किस तरह नबी की मिद्दत सराई कुरान में हुई है। कुरान को मेहमान ने क्या फरमाया? कुरान इश्क नामाए इलाही अस्त, कुरान इश्क नामा है। आम ज़बान में बताऊं, कुरान एक लव लेटर है जो नबी पर खुदा ने उतारा था। उस लव लेटर को लिखने वाला रब्बे बारी है, जिससे मुखातिब था वो हबीब करीम था। अब देखो इधर इन जुमलों को सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप सब ने देखा, सब ने जाना है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिर में सबसे मौस फरमाया। तो जहन में मेरे भी सवाल आता है, भी जब अल्लाह इतनी फजीलत बख्शता है तो आखिर में क्यों भेजता है? फजीलत इतनी है तो आखिर में क्यों भेजता है? तो देखिए एक अंग्रेजी का एक मिसरा है, नियरेस्ट इज द डियरेस्ट एंड कम्स एट द लास्ट। आपको समझ में तो आया, जो हबीब है वो करीब है और आखिर में आता है। अब क्यों? उसको साथ रखकर एक अरसा गुजरता है, उसको जल्दी भेजना नहीं चाहता। क्यों? वक्त बिताना ज्यादा चाहता है साथ में। अगर आदम आला नबीना के वक्त में उतार देता तो जायद से जायद 100 साल अगर हयात रहती तो 100 साल दूर होते, और उसके बाद इतना अरसा खुदा को गवारा न था। खुदा ने क्या तरीके अपनाई, खुदा का तरस देखो, आखिर में भेजा, लास्ट कहा, सील कहा, खातम कहा।
کیوں؟ اتنے عرصے گزرنا تھا، اپنے قریب جو رکھنا تھا، اپنے پاس جو رکھنا تھا، ارے پاس رکھ کر بھی آدم علیہ نبینا کو 900 سال عمر، کسی کو 800 سال عمر، اتنے لمبی حیات دی گئی، اور محمد کریم کو صرف کتنے سال؟ 63 ایئرز. اللہ کے اس حبیب کو اتنے کم سال. پہلے تو بھیجا دیر سے، پھر اٹھا لیا جلدی، اس دنیا سے اس کی، یعنی اس دنیا سے اس کے سر کے سایہ کو اٹھا لیا. اس میں بھی حکمت ہے. حکمت دیکھو، تاخیر سے بھیجا لیکن وہ 63 ایئرز بھی گوارا نہ تھی دوری کی، وہ اتنے عرصہ بھی دوری گوارا نہ تھا اس کو. یہ کلامی جملے نہیں ہیں، کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ حکمتی کلمے ہے، یہ آپ کو عاشقوں کی ہی کسی کتاب میں ملے گی. اب دیکھو، دیر سے بھیجتا ہے، جلدی لے لیتا ہے. کیوں؟ جتنا عرصہ گزرا اللہ کہتا ہے اے نبی، اے نبی، آخر میں بھیجتا ہوں، آخر میں بھیجتا ہوں. لیکن بھیجنے کے بعد بھی اس کا ذرا طریقہ دیکھو، زیادہ دیر رکھنے والا نہیں ہوں، زیادہ وقت تجھے زمین پر رکھنے والا نہیں ہوں. کیوں تجھے بھیجا تھا آخر میں، کیوں قریب رکھنا چاہتا تھا، اب کیوں زیادہ دیر تجھے اس دنیا پر رکھوں. واپس بلانے کا مقصد ایک ہی تھا. اگر آپ تذکرہ دیکھیں، سب سے کم حیات اگر انبیاءوں میں کسی کو تھی تو آقا کریم کو تھی. احادیث میں بھی ہے، قرآن سے وضاحت ہے. کیوں؟ آخر میں بھیجتا ہے، جلدی جو بلانا ہے. اس کو بھی بے چینی تھی، قریب رکھ کر اب جو بھیجا ہے دل اطمینان، یعنی اس کو وہ مطمئن نہ تھا کہ واپس تو بھیج دیا ہے، لیکن جستجو تھی کہ واپس اس کو بلا لوں، جستجو تو تھی واپس اس کو بلا لوں. لیکن اتنے عرصے میں بھی واپس دیکھنا چاہتا تھا، واپس بلانا چاہتا تھا. جس واقعے کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس واقعے کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں. سب کو سمجھ میں تو آ رہا نا بھائی؟ سب کو سمجھ میں تو شاید آیا. دیر سے بھیجا، جلدی اٹھانے کا مقصد تھا، لیکن اس جلدی بلانے کے درمیان میں بھی پھر سے بلا لیا. کہا معراج ہو یا کوئی اور ہو، تجھ کو بلانا میرا مقصد ہے، تجھ کو بلانا قریب میرا مقصد ہے. تو حبیب ہے، قریب ہے. یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کتنی شفقت قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے، کتنی شفقت. اب دیکھو بھائی، صحابہ علیہم رضوان اگر نبی سے محبت اتنی کرتے تھے، آپ نے احادیث میں تو دیکھا ہوگا، واقعات میں درج ہے. میرے سے پہلے برادر ایک عزیز نے اس کتاب میں بھی بیان کیا کس طرح صحابہ بے انتہا محبت کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ واقعات میں اپنے ہاتھوں میں جو آلہ ہے، ان آلاؤں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. صحابہ کی محبت کی بھی ایک مقصد ہے. اب دیکھو بھائی، اگر میرا استاد نہیں تو مجھے تعلیم بھی نہیں ملے گی، اگر مجھے کوئی ٹیچر برابر نہیں ملتا تو مجھے کوئی تعلیم بھی نہیں ملتی. اب صحابہ کو محبت سکھانے والا کون؟ صحابہ کو طرز محبت سکھانے والا کون؟ اگر یہ سوال تم ابو بکر ابن قحافہ سے پوچھتے، ایک ہی جواب دیتے. عمر ابن الخطاب سے پوچھتے، ایک ہی جواب دیتے. مجھے نبی کی محبت سکھانے والا وہ خدا ہے، وہ خدا ہی ہے جس نے محبت نبی مجھ کو دکھایا ہے. کیوں بھائی اتنی وضاحت سے قرآن نازل کر دیا؟ اور کیا تذکرہ قرآن میں اللہ دکھا دیتا. اب دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ سے محبت ہم سب کو کرنا ہے تو فرض پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام محمد، لفظ محمد کو ہم کو سمجھنا ہوگا. اگر کوئی خود کو امتی کہنا چاہتا ہے تو فریضہ اس کا ہے کہ لفظ محمد کو سمجھے، کیونکہ اگر محمد کی مدحت سرائی کرنا اس کا مقصد ہے تو لفظ محمد اس کو سمجھنا ہوگا. لفظ محمد میں آپ غور کریں، 3 جگہ پر میم کا الفاظ آتا ہے. لفظ محمد میں 3 بار میم الفاظ آتا ہے، ایک تشدد کے ساتھ آتا ہے، 2 ظاہری آتے ہیں. لفظ محمد قرآن مجید میں لفظ محمد 3 مرتبہ میم کے ساتھ آتا ہے. اب اس کا ایک مقصد ہے، ذرا یہ دیکھیں، آپ کبھی شفقت سے ماں کہہ کر دیکھیں، آپ شفقت سے ماں کہہ کر دیکھیں. اس لفظ میم میں شفقت معلوم ہوتی ہے، اس لفظ میم میں محبت معلوم ہوتی ہے. وہ محبت جو محنت سے ملی ہے، وہ محبت میم والی جو محنت سے ملی، اللہ نے اس میم سے محمد کے نام ہی میں 3 بار میم رکھ دیا. کہا تیرا نام میں ہی میم کی محبت ہے، تیرا نام کے میم میں محبت و محنت ہے. اب دیکھو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہے تو ایک چھوٹی سی حکمتاً ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں.
देखिए, अगर रमजान का महीना अगर आया हो, आप जरा रमजान का महीने को दिमाग में तस्करा कर, अगर रमजान का महीना आया हो, अगर ईद हमको मालूम करना है ईद आई या नहीं आई, आज होगी या कल होगी, तो किस चीज पर मबनी होती है? चांद पर मबनी होती है। चांद दिखे ईद है, न दिखे दूसरे दिन है कि नहीं? चांद को देखकर ईद का दिन मालूम होता है। अब देखो, अगर महीना चांद का है, यानी महीना चांद देखने का है, अब उसमें हम मुंतजिर किसके होते हैं? चांद के। क्यों? चांद दिखे हम रोजा खोल लेंगे, न दिखे एक दिन बढ़ जाएगा, तो मालूम हुआ हमारे रोजा आकर जाकर चांद ही पर रुकता है। क्यों? चांद मुनहसिर है हमारी इबादत के लिए। क्यों? उससे ही मालूम हुआ रोजा खुलेगा या ना खुलेगा। अब देखो, फर्ज करे कि वो दिन है कि जिस दिन चांद दिखने वाला है, उस दिन लोग मुंतजिर, उस दिन लोग सब ताकते रहेंगे कि आज चांद दिखेगा ना दिखेगा। लोग यानी इत्मीनान न रखेंगे, लोग मुतमईन न होंगे जब तक चांद को नहीं देख लेते। अब जरा इस वाक़े पर गौर करो। आज की मेरी गुफ्तगू का सरनामा कलाम ये गुफ्तगू है, ये वाक़या सरनामा गुफ्तगू है मेरी। देखो, अब देखो, हम जब चांद को देखना चाहते हैं, जब मैं मसलन अगर मैं एक मस्जिद में इमामत करता हूँ, तो मैं मस्जिद का इमाम हूँ, जिस तरह हमारे भाई बिरादर है। अब देखो, मैं अगर इमाम हूँ मस्जिद का, तो मैं मस्जिद को निकले बगैर चांद को तो देख नहीं सकता, जाहिर सी बात है। जब तक सबको समझ में तो शायद आ रहा होगा, जब तक मैं मस्जिद से नहीं निकलता मुझे चांद दिखा नहीं दिखा मालूम नहीं होता। लेकिन अगर मैं बैठा हूँ अपनी ही जगह पर, अपने ही मुसल्ले पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं किसका इंतजार करूंगा? जो मुझे आकर कहे कि चांद दिखा हुआ है, जो मुझे आकर कहे कि चांद दिख चुका है, या वो कहे जिसने देखा हो चांद को। मैं मुंतजिर दो लोगों का होता हूँ, एक जो कहे चांद देखा है रोजा खोल लो, दूसरा उसका जो कहेगा चांद देखा है किसी ने, मैंने सुना है तुमको कहता हूँ, है कि नहीं? हम दो लोगों के मुंतजिर होते हैं कि नहीं? जो देख कर गवाही दे, दूसरा सुनकर गवाही दे। जो चांद को देख कर गवाही दे, भाई दिख चुका है रोजे को खोल लो, या दूसरा वो जो ये कहे कि भाई किसी ने देखा है मैंने तो सुना है। अब देखो, इस गुफ्तगू को जरा दीनी तरफ से मैं देखना चाहता हूँ, जरा मोहब्बत की जो मेहनत उसमें आती है उस तरफ से जरा इसको देखते हुए चलो। अब देखो, अगर वो चांद की जगह हम खुदा की जात को रखें, अगर उस चांद की जगह उसके खालिक को रखें, अब खुदा अगर देखना है तो दो चीजें होंगी। एक ऐसा फर्द जो खुदा को देखा होगा, दूसरा फर्द जो खुदा को बस सुना होगा। मेरे ख्याल सब कुछ समझ में तो आ रहा होगा, ये जरा आपको बयान करना चाहता हूँ। एक जो खुदा को देखा होगा, दूसरा जो खुदा को सुना होगा। लेकिन सब देखने सुनने वाले नहीं थे, याद रखो, अंबियाओं में सब देखने सुनने वाले नहीं थे। अब देखो, जब मैं आदम अलैहिस्सलाम से पूछूंगा, अरे आदम, अब जरा गौर करो, अरे आदम क्या तूने चांद को देखा है? इसको अपने तरफ से अगर बयान करूं, अरे आदम क्या तूने खुदा को देखा है? मैं बस बयान करने के लिए कह रहा हूँ। हज़रत आदम कहेंगे, देखा तो नहीं है, बस सुना है अपने कानों से। देखा तो मैंने नहीं है, बस कानों से अपने सुना है। चलिए आगे अंबियाओं से हम पूछते हैं। अगर हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अरे नूह अलैहिस्सलाम क्या आपने खुदा को देखा है? वो तो जाहिर सी बात है कहेंगे, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उससे का कलाम तो होता है, उसकी समाअत हम करते हैं, उसको सुनते तो हैं, उसको हम सुन लेते हैं। इसी तरह अंबिया गुजरते जाएंगे, आते जाएंगे, उनसे पूछते रहेंगे, एक ही जुमला मिलते रहेगा, वो कहते जाएंगे, हम सुनते रहे हैं खुदा को। अब देखो, जब मेरे पास मैं मस्जिद में बैठा हुआ था, एक शख्स आकर कहेगा, भाई मियाँ चांद दिख चुका है, मैं उसकी बात तस्लीम कर लूंगा। एक और शख्स आए, कहा मियाँ चांद दिख चुका है, मैंने सुना है, मैं उसकी बात तस्लीम कर लूंगा। लेकिन मुझे इत्मीनान कब होगा? इत्मीनान कब होगा? जो आकर मुझे कहे मैंने चांद को देखा है। देखने वाले की बात पर सुनने वालों की गुफ्तगू रद्द कर दी जाती है क्या नहीं? अब अंबिया से जब पूछा जा रहा था क्या खुदा को देखा है, जवाब नहीं मिलता था। मैं उनके मर्तबे को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये तज़किरा कुरान में है। जब अंबिया से पूछा जाता था क्या आपने खुदा को देखा है, वो कहते थे बस कलाम होता है, हम उसकी समाअत करते हैं। ये वक्त गुजरता गया, अंबिया आते गए, सुनने वाले आ रहे थे, अब देखने वाला होना था।
सुनने वाले आते जा रहे थे। फिर एक ऐसी हस्ती आई, उससे पूछा, अब तो सब सुन सुन कर आ रहे थे, क्या तुमने भी सुना है? अब उस हस्ती का जवाब सुनो, मैं सुनता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। उस हस्ती का जवाब मिलेगा, काला समिअतु व रअयतु, काला समिअतु व रअयतु। वो जवाब देंगे, मैंने सुना भी है, देखा भी है। उस हस्ती को हम मोहम्मद कहेंगे, उस हस्ती को हम मोहम्मद कहेंगे। क्यों? हदीस में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रअयतु मिन रब्बी बिआइनी रब्बी, आंखों से तुम देखा है। अब ये आ गया, वो हस्ती आ गई जो देखने वाली थी। अब सुनने वालों की बात को रद्द कर दिया जाएगा। अंबिया पिछले कितने भी आए हों, वो समाअत वाले थे, बस सुनकर अब बचा लाने वाले थे। हम उनकी बात रद्द तब करेंगे जब आकाए करीम देखकर आ जाने वाला होगा। क्यों? आकाए करीम देखकर दिखाने वाला होगा। नबी फरमाते हैं, मैंने देखा भी है, सुना भी है। अंबिया आते थे। हज़रत मूसा का वाक़या साफ है कुरान में, लन तरानी या मूसा, तू मुझे देख नहीं सकता। अब देखो, जब मुझसे पूछा तो कुरान में खुदा ने जवाब दे दिया, ऐ मूसा तू मुझे देखने वाला नहीं है। अंबियाओं का जवाब कुरान में खुदा ने दे दिया। नबी का जवाब अहादीस में है। नबी फरमाते, रअयतु मिन रब्बी बिआइनी रब्बी, रब को अपनी आंखों से देखा है। अब जब ये देखने वाला आ जाता है, सुनने वालों की बातों को रद्द कर दिया जाता है। क्यों? देखना अफजल है क्या सुनना अफजल है? देख कर इत्मीनान होगा क्या सुनकर इत्मीनान होगा? अब देखने वाला आ चुका है। कुर्बान जाइए, आप उस देखने वाले की उम्मत में से हैं, आप उस देखने वाले की उम्मत में से हैं। कुर्बान जाइए, अल्लाह ने सुनने वालों की उम्मत, उनका मर्तबा है, देखने वालों की उम्मत में आपको रखा है। हम कितना भी उस मोहसिन का एहसान हम चुकाए, उस देख कर दिखाने वाले का एहसान हम नहीं चुका सकते। ऐ लोगों, अपने गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाता चलूं, वक्त बड़ा कम है, लेकिन एक आखिरी मेरा अहम गुफ्तगू है, जरा उसको मैं बयान करता हूं, आगे चलूं। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हस्ती को अल्लाह ने कुरान में, जिस तरह मेरे बिरादर ने कहा, कुरान में कभी अल्लाह ने जिस हस्ती को नाम से ना पुकारा, नाम से। देखो भी, अरबी का एक अल्फाज है, उलमाए किराम जानते हैं, या निदाई कलिमा है, या मैं तब इस्तेमाल करूंगा जब किसी की कमतरी और खुद की बरतरी बयान करते हैं। या ईसा, या मूसा, ये तब कहा जाएगा जब मैं अपना दबदबा दिखाऊंगा, ऐ शख्स फला काम कर, ऐ शख्स फला काम कर। ये दबदबा दिखाता है, ये दबदबा दिखाता है, लेकिन मोहब्बत नहीं दिखाता। ये या का कलिमा जो है निदाई कलिमा है। जब निदाई कलिमा अंबियाओं पर आ रहा था, उसमें एक हस्ती ऐसी आई कि जब वो वही आने पर जब वो खौफज़दा हुए, कमली ओढ़ा, उस जब हस्ती ने कमली भी ओढ़ा, खुदा ने कहा, ऐ कमली ओढ़ने वाले। अब देखो, जिस हस्ती की जिंदगी को कुरान ने खुदा कहता है एक बार कमली पहन ले, खुदा कहता है कमली ओढ़ने वाले। अरे देखो ऐ लोगों, कुरान ने जिस तरह मेरे बिरादर ने कहा, एक आयत दिखा दो, खुदा ने नाम से नहीं तो पुकारा हो। जिसका अदब खुदा सिखाए, उसका अदब हमारे लिए जानना जरूरी है। अल्लाह सिखाता है चीजें, हमारे लिए हुज्जत पहली खुदा है, जाते खुदा हुज्जत है। वो अदब सिखाए तब हम समझेंगे। अल्लाह ही ने पुकारने में अदब दिखा दिया, या के कलिमे से मुखातिब न किया, या के कलिमे से मुखातिब न किया, तो वो क्या लोग हैं आज जो नबी को खुद जैसा कहते हैं। उन पर गारत हो, उनकी जिंदगियों पर। खुदा ही कभी नाम से न पुकारा, उनकी जिंदगी बिला मकसद है जो खुदा को अपने जैसा कहते हैं। याद रखो लोगों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या आप जानेंगे। एक शरीयत का मसला आपको सुनाते वक्त मैं कलाम का इख्तिताम करूं। शरीयत का एक मसला है, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है, ये तमाम लोगों के लिए जरा गौर करें। शरीयत का एक मसला है, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम नबी सुनकर न पड़े, उस पर जरा गौर करो। 9 कोड़े मारने का हुक्म है, शरीयत के अहकाम है। अगर आप अल किताब मज़ाहिब अल अर्बा किताब 1 है, उसमें ये बात लिखी गई है, जो नबी के नाम सुनने पर सल्लल्लाहु अलैहि न पड़े, 9 कोड़े उस पर वाजिब होंगे। आज नबी का नाम 12 हमारे कानों पर लिया जाता है, कितने 12 हम कानों से सुनते हैं। तो बताओ, रोज़े महशर, रोज़े क़यामत कितने कोड़ों के हम मुस्तहक़ होंगे। जिसके नाम पर
सलात व सलाम न भेजने पर अल्लाह सजा लिखता है, उस हबीब का मकाम हम दिलों से नहीं बयान कर सकते। वो हबीब था, रफीक था, खलील था। बातें बहुत सारी मिलेंगे। मेरा आज का मौजू नबी अलैहिस्सलाम का ना मकाम बताने का है, क्योंकि हमारा वो हम लायक नहीं उतने मकाम बताने के लिए, ना कि उनकी सीरत बताने के लायक हैं। क्यों? मैं कितना भी बयान करूं, बहुत से बहुत, अगर 5 घंटे खिताब करूं उससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है। बहुत से बहुत 100 वाक़या बयान करूंगा, उससे ज्यादा तो बयान नहीं कर सकता। लेकिन नबी की सीरत 100 वाक़े में मालूम नहीं हो सकती। नबी की सीरत है, कितने भी 12 वाक़े आप सुनो, उनमें आप मफ़हूम मालूम होने नहीं वाला। लिहाजा बताने का मेरा इतना ही मकसद है, नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा अगर जानना है, सहाबा से पूछो। आखिरी जुमला कहता हूँ, सहाबा जो मोहब्बत करते थे नबी से, हमें उससे नबी का मकाम मालूम होगा। हम तो नहीं जान सकते, सहाबा से पूछते हैं किस तरह नबी का अदब करते थे। एक शायर ने बड़ा खूब किया है, जरा अल्फाज पर गौर करो। शायर कहता है, बेदाम ही दिख जाओ बाजार नबी में। शायर सुना होगा, शायर कहता है बेदाम ही दिख जाओ बाजार नबी में, कि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बेदाम ही दिख जाओ, अगर नबी का बाजार हो, तुम जात को बेचने आए हो, बेदाम बिक जाओ, नबी का बाजार है, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तुम नबी के दरबार में बिके हो, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। याद रखो लोगों, नबी का मर्तबा है कि जो सहाबा बयान करते थे लोगों। एक वाक़ये से आखिर अपना कलाम कह दूं। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बड़े अक़रब सहाबा में से थे, बड़े खास सहाबा में से थे। अहादीस में आता है, तारीख इब्न खल्दून में है कि रिवायत बयान की गई कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमाए, उस वक्त पर जरा तेदाद पर, नंबर पर गौर करो। तारीख इब्न खल्दून में इमाम इब्न खल्दून बयान करते हैं, जब नबी के विसाल की खबर सहाबा ने सुनी, 600 सहाबा मर्ज़े कल्बी से वफात पा गए। यानी आज जिसको मैं हार्ट अटैक कहूंगा, 600 सहाबा मर्ज़े कल्बी से, दिल के मर्ज से इंतकाल फरमा गए। क्यों? जिनकी जिंदगी का मकसद मुस्तफा था, अगर वो दूर हो जाते तो जिंदगी में मकसद होती थी। हम हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, बिदून नबी हयातुना ला मानी लहा, नबी के बगैर जिंदगियां बगैर मकसद हो चुकी थी। अब देखो, एक सहाबी थे, अपने खेत में काम कर रहे थे। ये बताने का मकसद इसीलिए है ताकि उस नबी के मर्तबे को आप समझ सके। मैं नहीं बता रहा हूँ, सहाबा की ज़बानी आपको सुनाता हूँ। एक सहाबी थे, अपने खेत में काम कर रहे थे। अल्लाह के नबी का वफात, अल्लाह के नबी पर्दा फरमाने को भी चंद लम्हे थे। अल्लाह के नबी इस दरफ़ानी को कुछ फरमाने के लिए चंद लम्हे थे। हज़रत वो जो सहाबी थे, रिवायत में है कि अपने खेत में काम कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के नबी विसाल फरमा गए। अल्लाह के नबी इस दरे दुनिया से, दरे फना से दरे बका की तरफ कोच फरमा गए। अब उस वक्त पर जो सहाबी खेत में काम कर रहे हैं, सबको वाक़या समझ में तो आ रहा है ना, वो सहाबी खेत में काम कर रहे थे। उनके बेटे चीखते चीखते आए, कहते गए, या अबता, या अबता, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इन्ना रसूलुल्लाह कद मात, अल्लाह के नबी पर्दा फरमा चुके हैं। इन्ना रसूलुल्लाह कद मात, अल्लाह के नबी पर्दा फरमा चुके हैं। अब देखो जरा, आशिक 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 कहोगे, सहाबा के जुमलों से आपको इश्क मालूम होगा। आप उस सहाबी का जरा वाकया सुनो। वो सहाबी रिवायत करते हैं कि जब आपने जुमलों को अपने कानों से सुना, हाथ में कुल्हाड़ी थी, जमीन पर फेंकते हैं, अल्लाह की तरफ हाथों को दराज करते हैं, या रब्बी तक़ल्लुबाई, अल्लाह आंखों को छीन ले, या रब्बी तक़ल्लुबाई, अल्लाह आंखों को छीन ले। क्यों? ये आंख नबी की दीद के लिए थी, ये आंखें नबी की दीद के लिए थी। नबी न रहे, आंख की हयात भी न रहे, नबी भी न रहे। मैं कोई चीज अब नबी के बगैर देखना नहीं चाहता। अगर जिंदगी की शुरुआत होती, दीदे नबी पर होती। ऐ अल्लाह, आप नबी कोच फरमा चुके हैं, ऐ अल्लाह इन आंखों को मेरे तुम मुझसे छीन ले। अब खुदा भी चूंकि इन आशिकों के तर्ज को जानता है, रिवायतों में है आप उसी वक्त पर नाबीना हो गए
کیوں جب عاشق سوال کرتا ہے اللہ جواب دیتا ہے. اب دیکھو سوال کیا تھا, اے اللہ آنکھوں کو چھین لے, نبی کی دید کے لیے تھی, نبی نہ رہے, اب آنکھوں کی مجھ کو ضرورت نہیں. اب دیکھو ذرا آپ نابینا ہو گئے اور شکر فرماتے ہوئے دعا کرتے ہیں, اے بارے تعالیٰ تو نے میری عزت رکھ لی, ورنہ اگر تو میری آنکھوں کو نہ چھین لیتا تو یہ چیزیں جو میں آنکھوں سے دیکھتا, میرے آنکھ جو منور نبی کے لیے تھی, وہ منور نبی کی دید کے لیے تھی, غیر نبی کو دیکھ کر ناپاک ہو جاتی, غیر نبی کو دیکھ کر ناپاک ہو جاتی. اے لوگوں اگر عشق سیکھنا ہے, صحابہ ہمارے لیے حجت ہے. ہر چیز اب دیکھو بھائی, چونکہ وقت کا تقاضا ہے, ہر چیز کوئی مقرر بیان نہیں کر سکتا, کتنا بڑا ملا ہی کیوں نہ ہو, چاہے کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو, یہ نبی کی سیرت ہے. لیکن میں اپنے جملوں کو آخر اختتام کروں. اب جس نبی کا مقام تھوڑا سا تو میں نے صحابہ کی روایتوں سے آپ کو سمجھایا, اب آقا کریم علیہ السلام کا آخری وقت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے سنا دوں. بڑا دل بنا ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر اگر عاشق ہو تو عشق بار ہو جائے گا. ایک ایسا واقعہ ہے. اب دیکھو یہ اللہ کے نبی وہ تھے کہ جس کے ہاتھ میں دنیا و آخرت کی کنجی تھی, جنت کی کنجیاں, ہر مخلوق کی کنجیاں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھی. اب دیکھو اس نبی علیہ السلام کا آخری وقت کس طرح ہوا, آخری وقت نبی کا کس طرح ہوا, وہ بھی ذرا غور کرے. آخری وقت تھا, اللہ کے نبی ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, کسی پر اگر میرا قرض ہو تو پوچھ لیں, میں آپ کا قرض آپ کو ادا کرتا ہوں. نبی نے کہا, اے صحابہ, کسی کا مجھ پر قرض ہے, اگر مجھے کسی کا قرض دینا ہے تو پوچھ لے, آج میں آپ کا قرض دوں گا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا, یا رسول اللہ, میں مانگنا تو نہیں چاہتا, لیکن آپ کو گنہگار بھی نہیں کر دینا چاہتا, کیوں آپ نے پوچھ دیا ہے. یا رسول اللہ, آپ نے کہا ہے جو مقرض کا قرض ادا نہ کرے اللہ اس کی پکڑ قیامت کے دن کرتا ہے. یا رسول اللہ, آج میں پوچھ دیتا ہوں. یا رسول اللہ, مجھ پر آپ کا 1 دینار کا قرض تھا, 1 دینار, آج کے 1 روپیہ ہے, 1 دینار کا قرض ہے. یا رسول اللہ, بس یہ قرض ہے, آپ دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو بھی ٹھیک ہے. اب نبی جنت کی کنجیاں ہیں نا. اب دیکھو نبی فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک تھے, آپ نے آپ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, اے انس, میرے پاس تو کچھ موجود نہیں, دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہوں. اے انس, اس کا 1 درہم تو اس کو دے دینا. اے انس, اگر تو جنت میں میرے ساتھ گھر کرنا چاہتا ہے, اے انس, بس میرا قرض اس کو چکا دینا. اے انس, بس جو قرض میرا اس پر ہے, بس 1 درہم کا قرض اس کو دے دینا. اے لوگوں, جس نبی کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں تھی, وہ اس دنیا کو خالی ہاتھ چھوڑ کر جا رہا تھا. اے لوگ, آج اگر ہم اس دنیا کی بھرپور اذیتوں کو, دنیا کی بھرپور عیش و عشرت کو رکھ کر اس دنیا سے جائیں گے, یا اے لوگوں یاد رکھو کہ ہم نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے, وہ نبی کے جس کے لیے ہر چیز آیا تھی. اگر ایک وقت ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے نبی دنیا کی طرف اپنے آنکھوں کو دیکھا, آپ نے ہاتھ بلند کیا, دوبارہ آپ نے واپس اپنے ہاتھوں کو لے لیا. حضرت عمر پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, ہاتھ اوپر اٹھایا, اچانک لے لیا, کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا, ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا, جنت کا ایک پھل پھول چکا تھا, جنت کا ایک پھل پک چکا تھا. میں نے خواہش کی کہ توڑ کر تم کو دے دوں, لیکن ہاتھ اسی لیے چھوڑ دیا. اگر توڑ کر تم کو دے دیتا, تم ظرف میں نہ رہتے, تمہارا وہ ظرف نہیں ہے, معلوم نہیں تم کیا کام کر بیٹھتے. جس نبی کا ہاتھ جنت تک جاتا تھا, اے لوگوں, کیا اس نبی کا آخری وقت وہ 1 دینار قرض کا دے نہیں سکتے تھے؟ اے لوگوں, نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, سیکھنا ہے نبی سے سیکھو, قرآن میں وضاحت ہے. اے لوگوں, نبی ہمارے لیے ہر چیز, زندگی کی افتتاح ہو, یعنی آغاز ہو, افتتاح ہو, یا زندگی کا اختتام ہو, یا لوگوں, بس نبی ہمارے لیے حجت ہے. مہدی موعود نے کیا خوب فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق مہدی موعود فرماتے ہیں, مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ. لوگوں جب پوچھتے تھے تم حنبلی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, کون سے مسلک کے ہو, اللہ کا خلیفہ فرماتا تھا, میں محمدی ہوں, محمد کی فرقے والا ہوں, محمد کے مسلک والا ہوں. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ. اے لوگوں, یاد رکھو, نبی ہمارے لیے ہر چیز ہے. ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم آقا خلیفۃ اللہ کو زیادہ برتر جانتے ہیں, زیادہ بیان کرتے ہیں. اگر سننا ہو, جملوں کو سننا ہو, ایک مہدوی کی زبان
वहीं से सुनो किस तरह नबी का मकाम बयान करता है। हम तुमसे पूछेंगे, तुम उनको खुद जैसा कह दोगे। मेहदवी से पूछो, वो हकीकत उसका हक तुमको अदा करेगा। ऐ लोगों, आखिरी बात इतनी कहता चलो, ऐ बारी ताला, जो दीन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हम पर वज़ा किया, हम पर जिस दीन को वजाहत फरमाई, ऐ बारी ताला उस दीन पर हमको गामज़न होने की, उस पर अमल करने की तुम्हें तौफीक अता फरमा। कम से कम दुआ आमीन जोर से तो कह सके, आवाज़ पहुंचने तो नहीं वाली, लेकिन दिल को सुकून तो हो सके। ऐ अल्लाह दीन खातिमन पर हमें सही मानों पर डट कर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हर वक्त हमें हमारी जिंदगी में नबी को हमारे लिए हुज्जत बना। ऐ अल्लाह हमारा हर अमल नबी की सीरत में से हो। ऐ अल्लाह हम जब रोज़े महशर यौम क़यामत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग कहते होंगे या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मुझे बचा। रिवायत में एक आवाज आएगी, या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती। लोग मुड़कर देखेंगे कौन है जो उम्मत के लिए पूजता है। ऐ अल्लाह जब वो नबी उम्मती कहकर उम्मतियों को जमा करेगा, ऐ अल्लाह उस वक्त पर उन उम्मतियों में हमें भी तो शुमार अता फरमा। ऐ अल्लाह हर लम्हा हमें जुबानों पर नबी के जिक्र शुक्र, नबी ने जो हम पर एहसानात जताए हैं, जो दिया है एहसान, ऐ अल्लाह हमें उसे सही मानों में उसको चुकाने की तौफीक अता